పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినా మనకి పొట్టొచ్చినా చేయాల్సింది సైక్లింగే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ కోసం పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున బారులు తిరుగుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే యుద్ధం ఎఫెక్ట్. యుద్ధం వల్ల భారతదేశంలో రానున్న రోజుల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ దొరకదేమో అనే ఉద్దేశంతో పెట్రోల్ బంకులకి విపరీతంగా ప్రజలు వెళ్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం అయితే ఒక సైకిల్ షాప్ దగ్గరికి వచ్చాము. మరి సైకిల్స్ ఏ విధంగా సేల్ అవుతున్నాయి ఈ టైంలో, మరి సైకిల్ కొనుక్కొని సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ విషయం మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలిసిందే. మరి ఈ టైంలో అంటే పాత రోజులు వచ్చాయా, మళ్ళీ కట్టెల పొయ్యి వరకు వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు సైకిల్ సేల్స్ పెరగనున్నాయా, ఇలాంటి విషయాలు అంటే సైకిల్ సేల్స్ ఎలాగున్నాయి, సైకిల్ ఓనర్ సైకిల్ షాప్ ఓనర్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. రైట్, సైకిల్ షాప్లో ఉన్నాము ప్రస్తుతం. ఇక్కడ కస్టమర్లు ఉన్నారు, సైకిల్ కొనడానికి వచ్చారు. మరి వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సైకిల్ ఎందుకు ఈ టైంలో కొంటున్నారు, ये टाइम में क्यों खरीद रहा है साइकिल, समर हॉलिडेज है बोल के, नहीं आपको कुछ इम्पोर्टेंट है बोल के खरीद रहा है? कुछ भी नहीं, वो छोटे बच्चों के वास्ते ख़रीदना है हम लोग। और आमतौर पर तो अभी जो हाल है जैसे पेट्रोल गैस वगैरह का है, तो हम लोग तो बाइक वगैरह छोड़ के साइकिल को भी थोड़े जने चॉइस कर रहे हैं कि अब साइकिल ख़रीद लेना बेहतर है। जैसे चार्जर का हुआ या फिर गियर वाली हुई, ये सारी चीज़ें जो है लोग अब पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो अभी बच्चों के वास्ते आया हूँ भाई, तो अब देखेंगे प्राइस वगैरह क्या है, समझ में आया तो लेके जाएंगे। प्राइस कैसे बोल रहे हो? प्राइस भी है अच्छा ही है भाई का, अब उसमें क्या है कम ज़्यादा क्या कर रहे हो उन्होंने, अगर समझ में आया तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अब शायद पेट्रोल बंक ने बहुत रद्दी देखा होगा, कैसे महसूस कर रहे हो वो रद्दी को देखे? वो थोड़ा क्या है, सबको प्रॉब्लम है इससे, बाइक के बगैर आदमी ऑफिस को जाना और कई सारी चीज़ें जो है सबको इसका सामना करना पड़ेगा आगे चल के। हो सकता है अगर इसका जो भी अच्छा सोल्यूशन निकले, गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके लिए। अगर ऑफिस अपना घर को थोड़ा नज़दीक है तो साइकिल खरीदना अच्छा है? अच्छा है भाई, साइकिल तो हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है हमेशा, और अगर करीब है तो बेहतर है बाइक ना यूज़ करके आदमी साइकिल यूज़ करे। देखिए फिर अब हर किसी की पसंद भाई, अब तो साइकिल की जगह जहाँ पैदल जाना चाहिए वहाँ कार से जा रहे लोग, तो साइकिल हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है और जो है आपके हर चीज़ में बचत भी है। तो साइकिल भी बहुत अच्छी चीज़ है, चलाना चाहिए, लोग बीमार नहीं पड़ते इससे जल्दी। कई जनों को बीमारी की वजह से साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़ रही, तो देखिए फिर आप लोग क्या है। आप कुछ बोल सकते हैं? शुक्रिया। आप देखा क्या पेट्रोल बंक ने बहुत रद्दी है, लोगों को क्या बोलना चाहते हो? सही में प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी तो इतना, मतलब अभी फिर भी तो बहुत सहूलत है, अभी मिल रहा है किसी तरह, लाइन में लग के भी मिल रहा है। हो सकता है कि आगे ना मिले, बंद हो जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सबको। फिर क्या बोल सकते हो? बोलो। इससे बेहतर है कि सरकार को उससे पहले जो है अपना सही कर लेना चाहिए, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। आम पब्लिक को जो बहुत परेशान हो रहे हैं, ऑटो वाले भी बहुत परेशान है, 4 चक्का वाले भी, हम बाइक वाले भी बहुत परेशान हैं पेट्रोल की वजह से। इसलिए सरकार से हम बस ये करेंगे, थोड़ा जल्दी से जल्दी आदमी की परेशानी की वजह से आप थोड़ा कुछ ऐसा हल निकलाए कि ताकि आदमी को परेशानी ना पड़ना पड़े। बस यही हमारा ये है, बस और कुछ भी नहीं है। पुराना दिन आएगा क्या, जब आप बचपन में पूरा साइकिल खरीदते थे, पहले बाइक से कार से, जब कोई अमीर वाला और रहने दो पहले उन्होंने साइकिल ही खरीदते थे, अभी वो पुराना दिन आएगा क्या? वही सोच रहे आप, क्या देखते हैं पुराना दिन ही आने वाला ही शायद, कि ताकि पेट्रोल डीजल तो अगर बंद हो जाएंगे तो वही पुराना दिन का भी आने वाले का ही वही है। बाकी देखेंगे आप क्या होता है। शुक्रिया, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ పాత రోజులు వస్తాయేమో అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎంత ధనవంతులు ఉన్నా కూడా, కోటీశ్వర్లు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ బైక్ కార్ కంటే సైకిలే కొనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా ఆ రోజులు వస్తాయేమో, ఎందుకంటే యుద్ధం వల్ల డీజిల్ పెట్రోల్ కొరత ఉండొచ్చేమో రానున్న రోజుల్లో అని అయితే కస్టమర్స్ భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళు ఇక్కడ షాప్లో సైకిల్ అయితే కొనుక్కోవడానికి వచ్చారు. ఇటు ఆరోగ్యానికి మంచిది, అలాగే ఎండాకాలం సెలవులు మా పిల్లలకి కొనుక్కోవడానికి వచ్చాము, అప్పుడప్పుడు మాకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి. ఎలా ఉన్నాయండి సేల్స్? సేల్స్ ఇప్పుడైతే కొంచెం డౌన్ ఉన్నాయి సార్, ఇంకా పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే పెట్రోల్ రేట్ చాలా పెరిగింది కదా, గ్యాస్ది పెట్రోల్ది. సైకిల్ సేల్ ఇంకా పెరగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే కొంచెం మార్కెట్ చూస్తే కొంచెం రేట్ తక్కువ ఉంది, సైకిల్ రేట్ల ప్రైజెస్ చాలా పెరిగిపోయినాయి. ఇంతకుముందు 50 రూపీస్ అట్లా పెరుగుతుండే, ఇప్పుడు ఏకంగా ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి 350 పెరుగుతుంది ఒక సైకిల్ మీద. ఇట్లా ప్రైజెస్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది చాలా సైకిళ్ళలో కూడా. సైకిల్ మీద రేట్ ఎందుకు పెరిగింది?
అదే ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది కాబట్టి సైకిల్ సైడ్లో ప్లాస్టిక్ వాడతాం కదా, ఇంకా టైర్ ట్యూబ్ ఇట్లా రేట్ పెరిగింది కాబట్టి టైర్ ట్యూబ్ వల్ల ప్లాస్టిక్ వల్ల ఇట్లా సైకిల్ మీద ఇట్లా ఇంపాక్ట్ పడ్డది. సైకిల్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ 350-400 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్యూచర్లో. క్రూడ్ ఆయిల్ వస్తుంది కాబట్టి వేరే దేశాల నుంచి అదే టైర్ ట్యూబ్లు ఎక్కువ వాడతారు కదా, అట్లా టైర్ ట్యూబ్ వల్ల ఇంకా ప్లాస్టిక్ ఇట్లా రేట్ చాలా పెరిగింది. ప్లాస్టిక్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయిందంట. ప్లాస్టిక్లో పిల్లల దాంట్లో బాస్కెట్ బ్యాక్ రెస్ట్ వాడతాం కదా, దానివల్ల ఇట్లా పెరిగిపోయింది. పొద్దున్న నుంచి కస్టమర్లు వచ్చి ఏమైనా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారా? నాకు మార్చ్ ఎండింగ్ నుంచి సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మాకు 2 months పిల్లల హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళి మస్తు కస్టమర్స్ వస్తారు రీటైల్ హోల్సేల్ ఓనీకే. చూస్తుంటే ఏం లేదు, ఖాళీ వస్తున్నాం. అంటే ఇది యుద్ధం ఎఫెక్ట్ అంటారా? యుద్ధం ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఇంకా పబ్లిక్ ఇట్లా చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు పెట్రోల్ రేట్ పెరగడం వల్ల. ఇట్లా ఇవి కొంచెం ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ టైం చూసాము. ఫస్ట్ సేవింగ్స్లో ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నారు అందరూ. డబ్బులు ఆదా చేసుకుందాం అంటారు కానీ సైకిల్ కొందామంటలేరు. అలా ఫ్యూచర్లో చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే సేవింగ్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. అట్లా ముందు ఇట్లా లేకుండే. ఏప్రిల్ కాగానే పిల్లలకు సైకిల్స్ ఉండాలి, ఫిట్నెస్ గురించి కానీ ఫోన్లలో ఎక్కువ అలవాటు అయిపోతున్నారు కదా, ఫిట్నెస్ గురించి కానీ సైకిల్స్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండే. ఈసారి కొంచెం డౌన్ అనిపిస్తుంది. అయితే మార్చ్ ఎండింగ్ నుంచి జూన్ ఎండింగ్ వరకు సైకిల్ సేల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుండే. ఆల్మోస్ట్ ఈ సీజన్లో ఆల్మోస్ట్ 1000 సైకిల్స్ వరకు అమ్మేస్తాం మేము. ఈసారి చాలా తగ్గిపోయింది. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి బాగానే ఉండేనా? మార్చ్ ఎండింగ్ నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మాకు సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తాయి కదా, కిడ్స్ సైకిల్స్ కానీ రేంజర్ సైకిల్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ మనకి పార్ట్స్ కానీ మొత్తం చాలా సేల్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ రీటైల్ హోల్సేల్ కలిపి 1000+ సైకిల్స్ అంతాయి 2 monthsలోనే. ఇదంతా సీజన్ లేదు ఈసారి, సేల్ లేదు ఈసారి. అంటే మీరు యుద్ధం ఎఫెక్టే అంటున్నారు? యుద్ధమే ఇప్పటిదాకైతే అనిపిస్తుంది. ఇంకా పిల్లల హాలిడేస్ ఇట్లా ఇంకా రాలేవు, స్టార్ట్ కాలేవు. ఏప్రిల్ ఎండింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. చూడాలి, ఇంకా 20 days ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే సమ్మర్ అయితే కంపల్సరీ సేల్ ఉంటుంది మాకు. 2 months సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా, ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళి కానీ మన సిటీకి వెళ్ళి హోల్సేల్ మార్కెట్ కాబట్టి చాలామంది వస్తారు. అట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా 20 days ఉంది టైం. మీరు పెట్రోల్ బంక్ల దగ్గర చూస్తున్నారు కదా, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వెహికల్స్ తీసుకొని వెళ్ళి పెట్రోలు డీజిల్ పోయించుకోవడానికి వెళ్తున్నారు. మరి రానున్న రోజుల్లో ఒకవేళ ప్రజలు అనుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ డీజిల్ పెట్రోల్ దొరకకపోతే మీ సైకిల్ సేల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉందా? అదే అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే డీజిల్ రేట్ ఇప్పుడే పెరిగిపోయిందని వింటున్నా. పెట్రోల్ ఇంకా పెరుగుతుందంట. రేంజర్ సైకిల్స్ ఇంకా పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ సైకిల్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. సైకిల్ రేట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి పెరిగిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ మా కంపెనీకి వెళ్ళి లాస్ట్ 1 month నుంచి మెసేజ్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సైకిల్ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి, 100 అన్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ 300 to 350 పెరిగిపోతుందని అంటున్నారు. చూడాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మీకు సైకిల్స్? ఆల్మోస్ట్ సైకిల్ మార్కెట్ అంతా మెయిన్ మార్కెట్ పంజాబ్లో ఉంటుంది. పంజాబ్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి వస్తుంది మాకు. అక్కడే తయారైతాయా? అక్కడనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ అక్కడనే ఉంటాయి. మనకు డైరెక్ట్ కంపెనీ త్రూ వస్తాయి మనకు. విదేశాల నుంచి స్పెషల్గా తయారు చేసిన సైకిల్స్ అట్లా ఏం రావా? మా సైడ్ అయితే రావు సార్. చైనాకి వెళ్ళి పార్ట్స్ వస్తాయి, ఇంపోర్టెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనతో. పార్ట్స్ వస్తే ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తారు. సైకిల్స్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. చైనా గేర్ సైకిల్స్ పార్ట్స్ కానీ టైర్ ట్యూబ్స్ ఏవైనా ఇంపోర్టెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ అమ్ముతాను నేను. మెయిన్ అది పార్ట్స్ బిజినెస్. పార్ట్స్ A to Z ఉంటాయి. సైకిల్స్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న సైకిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్. మీరు ఒక సైకిల్ షాప్ ఓనరు, ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే ఒక సామాన్య పౌరుడిగా, ఒక సిటిజన్గా పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర ప్రజలు పెద్ద ఎత్తునే ఉన్నారు. బైకులు తీసుకొని వెళ్తున్నారు, కార్లు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్తున్నారు పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి. వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే మీరు కూడా వెళ్ళిరా పెట్రోల్ బంక్కి? అట్లనే వెళ్తున్నా సార్. నాకు ఇట్లా క్యూ వల్ల పొద్దున వెళ్దాం అనుకున్నా, క్యూ చాలా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 members లైన్లో ఉన్నారు. షాప్కి లేట్ అవుతుంది కాబట్టి 1/2 hour లైన్లో వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసాను నేను. చూడాలి, ఇంకా 2 days పెట్రోల్ నడుస్తుంది. ఇంకా పెట్రోల్ ఇట్లా షార్టేజ్ అంటున్నారు, కానీ గవర్నమెంట్ త్రూ అయితే అట్లా ఏం లేదు, ఉంది పెట్రోల్ అని అంటున్నారు. చూడాలి, ఉంటే మంచిదే పెట్రోల్. ఒకవేళ పెట్రోల్ డీజిల్ దొరకకపోతే నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి మీది? మీ బైక్లో మీకు పెట్రోల్ లేదు, ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్? బైక్ సీట్ నట్టి నా సైకిల్ మీద ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నాకు. అంటే మీరు సైకిల్ కొనుక్కోవాలని చెప్తున్నారు? నా సైకిల్ కొంటేనే బెటర్ పబ్లిక్కి. ఓకే, మళ్ళీ పాత రోజులు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు? పాత రోజులు రావాలని ఆశిస్తున్నాను సార్ నేను. వస్తే మంచిగా ఉంటుంది. మా ఇట్లా సేల్ పెరుగుతుంది, పబ్లిక్ ఫిట్నెస్ కూడా ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అంత ఫిట్నెస్ జాగింగ్ ఇట్లా ఏం చేస్తున్నారు, సైకిల్ నడిపించుకుంటే ఫిట్నెస్ ఉంటుంది, హెల్తీ కూడా ఉంటారు పబ్లిక్. సైకిల్ నడిపించాలని అనుకుంటున్నాను. రైట్, మరి ఇది సైకిల్ షాప్ ఓనర్ చెప్తున్న పరిస్థితి. అంటే సైకిల్ కొనడం వల్ల ఫిట్నెస్గా ఉంటాము, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటామని కూడా చెప్తున్నారు. అలాగే సైకిల్ ధరలు కూడా పెరిగాయి, ఎందుకంటే రబ్బర్ క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచే రబ్బర్ తయారవుతుంది కాబట్టి రేట్లు కూడా పెరిగాయి. ఈ చివరి 15 రోజులనే రేట్లు పెరిగాయి, మరి ఇంకా రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది సైకిల్స్ అని చెప్తున్నారు ప్రజలు. మరి ఈ టైంకి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి పెద్ద ఎత్తున కొనుక్కునేవారు, సైకిల్ సేల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరి ఈసారి కొనుక్కోవట్లేదు, ఎందుకంటే డబ్బులు ఆదా చేసుకుంటున్నామని ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. కారణం యుద్ధం ఎఫెక్టే అని అంటున్నారు ఆయన. చూద్దాం మరి ఇంకా ఈ 2-3 రోజులకు, ఈ వారం రోజులకు సరిపడా పెట్రోల్ డీజిల్ ఉంది, నిక్షేపంగా నిల్వలు ఉన్నాయని అయితే ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి.
మరి రానున్న రోజుల్లో మరి పెట్రోల్ డీజిల్ దొరకకపోతే ప్రజలు మరి పాత రోజుల్లాగానే సైకిల్ కొనుక్కొని వాళ్ళ గమ్యాలకు చేరుకుంటారా లేదా అనేది మరి చూడాలి. కెమెరామెన్ నవీన్తో కృష్ణబాల, సాక్షి, హైదరాబాద్.